Dear children, good morning everybody. We have completed a very interesting play. The name is Clever Carla. Let us move to the activities related with that story. So you may be pleased to turn over to page number 124 of your textbook part 2. Please take page number 124. So you look, number the pictures in the same order as the events took place in the play. That is the first activity given in your textbook. You look at some pictures, you can see. So, looking to the picture, you have to decide the number of the picture. That means which activity was the first one, then second one. So which picture? So you have to write the numbers in that circles. In that circles, there is a circle is given below each picture. Under each picture, there is a circle, and you have to write the number. You look, which one is the first picture? First one, number one out of these 9 pictures, which will be, yes, I may tell you the first picture, that is the last line. You look the last line here, you can see a picture. Can you see this picture? So this is the first incident. So what is that? So you look at the next page. Look at the next page. Write the events in the right order in the space given below. What is the first statement? The farmer loaded his wagon with grains. So you may write number 1 in the circle. So in the same way, you may find out the second picture, which one will be the second picture, then third picture, fourth picture. You write the numbers there. Looking at the pictures, you may write the numbers. ഓരോ ചിത്രം നോക്കി ഓർഡറിൽ അത് എഴുതുക. ഓരോന്നിനും എഴുതുക. Then what you have to do? Then what you have to do? On the next page, 125, you have to write the events. ഓരോ സംഭവവും അത് നടന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ എഴുതുക. The first one is the farmer loaded his wagon with the grains. That we know. Second one എന്തായിരിക്കും? Second picture ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തണം. Then you should write. എന്തായിരിക്കും? The merchant gave 20 copper for everything. The merchant gave 20 copper for everything. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ക്യാപ്ഷൻ. Went away with the wagon and load. The merchant went away with the wagon and load. വണ്ടി അതിലുള്ള സാധനങ്ങളും കുതിരയൊക്കെ പടയിട്ട് ആര് പോയി? മെർച്ചന്റ് പോയി. നാലാമത്തത് എന്തായിരിക്കും? ചിത്രം നോക്കുക, അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ. സറ്റ് യു ഡിസൈഡ്. ആ നാലും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫാർമർ റീച്ച്ഡ് ഹോം ആൻഡ് he had lost wagon and horse. You look a picture there in the center. ആ മധ്യത്തിലുള്ള പിക്ചർ നോക്കൂ. അയാൾ വളരെ വിഷമിച്ച് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം. Can you see? നമുക്ക് എന്താണ്? ഫാർമർ റീച്ച്ഡ് ഹോം ആസ് ഹി ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് വേഗൺ ആൻഡ് ഹോസ്. ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേഗൺ ആൻഡ് ഹോസ്. കുതിരയും കുതിരവണ്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ വളരെ വിഷമത്തോടെ. The same way you have to write 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. 9 പിക്ചറിനും താഴെ എഴുതാവുന്നത് ഓരോ നമ്പറിനും നേരെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. നമ്പർ ആ സർക്കിളിൽ ഇടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അടുത്തത്, റീഡ് ദീസ് ലൈൻസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫാർമേഴ്സ് വർക്ക്. താഴെ കൊടുത്ത ആ വരികളിൽ ഏതാണ് ഫാർമറുടെ ജോലി വിവരിക്കുന്നത്? ഏതായിരിക്കും? When the sun rises, I go to work. When the sun goes down, I take rest. I dig the well from which I drink. I farm the soil which yields my food.
So a farmer tills and toils in the farm to produce good products. The work of a farmer is hard and eventful as described in the above lines. ആ 4 വരി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കർഷകന്റെ കഷ്ടപ്പാട്. When the sun rises, I go to work. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും. When the sun goes down, സൂര്യൻ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ I take rest. ഞാൻ വിശ്രമിക്കും. I dig the well from which I drink. ഞാൻ കിണർ കുഴിക്കും, അതിന്ന് ഞാൻ കുടിക്കും. I farm the soil which yields my food. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യും. Which yields my food. അതാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത്. So what you have to do, do you know any farmer in your locality? Collect their names, the crops they cultivate, the products, the way they sell it, etc. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു കർഷകന്റെ പേര്, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു കർഷകൻ, എന്തായാലും വീടിന്റെ അയൽവക്കത്ത് ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന, നെല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ആയിരിക്കാം, എനിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകൻ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു നാരായണൻകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊയ്തീൻ ഹാജി, വാട്ട് വാസ് ഹി ക്രോപ്സ് ദേ കൾട്ടിവേറ്റ് കോക്കനട്ട്, എന്തൊക്കെ കോക്കനട്ട്, അതുപോലെ അർക്കനട്ട്, അടക്ക, അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. വെജിറ്റബിൾസിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മൾ കുറെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു. യു റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ വെജിറ്റബിൾ ദാറ്റ് ദ നൈബർ ഓർ ദ ഫാർമർ who cultivates. You write the way they sell it. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ്, he sells in the houses or he sells in the market, that you can write. Okay, that is an activity. Now look at the picture and describe the work of farmer. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തൊക്കെയാണ്? Don't forget to describe the work done by the family members. കൂട്ടത്തിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാർമർ, ഫാർമറുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഫാർമർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഓൾ ദ വർക്ക്സ്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഫാർമർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഫാർമർ, അതുപോലെ ഫാർമറുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, വൈഫ്, ചിൽഡ്രൻ, അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വർക്കാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. യു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ. അടുത്തത് എഡിറ്റിംഗ്, അതായത് തെറ്റ് തിരുത്താനാണ്. യു ലിസൺ, എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തിയാൽ മതി. തിരുത്തിയിട്ട് ആ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. എ കിങ് ഓഫ് അനന്തപുരി വാണ്ട്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഫാമിംഗ് ഇൻ ഹിസ് കിങ്ഡം. ദ കിങ് ഓഫ് അനന്തപുരി, വൺ ഓഫ് ഹിസ് കോർട്ടിയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ദർ ആർ സം എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട്. ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു എഡിറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തണം. എന്താണ് അനന്തപുരി, ദ കിങ് ഓഫ് അനന്തപുരി ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പൂർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഇൻ ഹിസ് കിങ്ഡം. ഹി വിസിറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ് കൺട്രി, ഹിസ് കിങ്ഡം. വിസിറ്റ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. വിസിറ്റ് എന്ന് പോരാ, വിസിറ്റഡ് എന്ന് വേണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം. ഹി കുഡ് ഹാർഡിലി, അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. ഹാർഡിലിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. HARDLY എന്നാണ് ആക്കേണ്ടത്. സോ അതൊക്കെ തിരുത്തി അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതേണ്ടത്. ഹാർഡിലി സീ എനി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം ഏരിയാസ്. സോ ഹി ഇഷ്യൂഡ് ഓർഡേഴ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗാൻ അല്ല, ബിഗിൻ, ടു ബിഗിൻ ഫാമിംഗ് ഇൻ ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ആസ് ഏർലി വാസ് പോസിബിൾ അല്ല, ആസ് പോസിബിൾ ആണ്. വാസിന് പകരം ആസ് ആണ് അവിടെ ആക്കേണ്ടത്. The king offered 100 gold coins for the best farmer, which makes അല്ല, who makes the best result in farming. അപ്പോൾ ഈ 5 തെറ്റുകൾ, ഒന്ന് വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് വിസിറ്റഡ് ആക്കണം. ഹാർഡിലൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് അവസാനത്തെ ഐ അല്ല വൈ ആണ്. പിന്നെ ബിഗാൻ എന്നുള്ളത് ബിഗിൻ ആണ്, ടു വന്നതുകൊണ്ട് ബിഗിൻ ആണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ആണ്, വാസ് അല്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വിച്ച് എന്നല്ല, ഹു എന്നാണ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ആ പാരഗ്രാഫ്, യു റീറൈറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫ്. അവിടെ തന്നെ തിരുത്തിയാൽ പോരാ, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇനി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം.
collect names as many fruits and vegetables as possible. എത്രമാത്രം വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും പേര് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കള്ളിയിലെങ്കിലും ഓരോന്ന് എഴുതുക. Add the names of vegetables and fruits in activity 4 on the page. നമ്പർ 115 നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നു, അതിലുള്ളത് എടുത്താലും മതി. Find out the vitamins and nutrients present in them with the help of science textbook and your science teacher. സയൻസ് ടീച്ചറോടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ നോക്കിയിട്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, 6th സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പിന്നെ ജനറൽ സയൻസ്, ബേസിക് സയൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പച്ചക്കറിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറിയുടെ പേരെഴുതി അതിലടയ്ക്കുന്ന കാൽസ്യം ആണോ, വിറ്റാമിൻ ആണോ, മിനറൽസ് ആണോ, ഫൈബർ ആണോ എന്നൊക്കെ അതിൽ നോക്കി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചർ യു ക്യാൻ ഡു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാരറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? വിറ്റാമിൻ എ ഉണ്ട്, മിനറൽസ് ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഉണ്ട്. ആഷ്ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം പിന്നെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന സാധനമാണ് ആഷ്ഗോഡ്. അതിലാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്. ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം ഉള്ളതാണ്, കാൽസ്യം ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻ ഉണ്ട്. ലെമൺ വിറ്റാമിൻ സി ഉള്ളതാണ്, സോഡിയം ഉള്ള ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ നമുക്കറിയാം. പപ്പായ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, പൊട്ടാസ്യം സമ്പന്നമായ ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. കോപ്പർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം, അങ്ങനത്തെ ലവണങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നതാണ്. സോ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ദെൻ മറ്റൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് കോളിഫ്ലവർ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. അതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവറിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്, കാൽസ്യം അയണും ഒക്കെ സമ്പന്നമായ ഒരു സാധനമാണ്. സോ യു റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ. So that's all. Next let us look the Plough Man. So very interesting, a small poem. Here is a poem written by famous American poet Oliver Wendell Holmes. He is about farmer's life. It is about farmer's life, hard work and living. You look, these are the hands whose sturdy labor brings the peasants food, the golden pomp of kings. These are the hands whose sturdy labor brings. ഈ ഫാർമർ, ദീസ് ആർ ദ ഹാൻഡ്സ്, ഈ കൈകളാണ്, ഹൂസ് സ്റ്റേഡി ലേബർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേഡി, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലേബർ, ശക്തമായ ജോലി. അതെന്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്? ദ പെസൻസ് ഫുഡ്, കർഷകനുള്ള ഭക്ഷണം, ദ ഗോൾഡൻ പാംപ് ഓഫ് കിങ്സ്, രാജാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളും പൊങ്ങച്ചത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൈകളാണ്, കരുത്തുറ്റ കൈകളാണിത്. ദിസ് ഈസ് ദ പേജ് ഹൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി സീൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജോലിയെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ താരതമ്യം. ദിസ് ഈസ് ദ പേജ്, ഇതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താള്. ഹൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി സീൻ, അതിലെ ലെറ്ററുകൾ, അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ സൺ ടു വേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഗ്രീൻ. അവിടെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നോട്ട് എ പേപ്പർ ബട്ട് ദ ഫീൽഡ്, വയല്. ഹൂസ് ലെറ്റേഴ്സ്, ഒരു വയലിലെ വിത്തുകളുമായിട്ടാണ് ഇത് താരതമ്യം ചെയ്തത്. ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ സൺ ടു വേർഡ്സ്. വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളാണ്, എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്കുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ക്രോപ്സ് ആണ്. ക്രോപ്സ് വിളവാണ്. ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഗ്രീൻ. ലിവിങ് ഗ്രീൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലിവിങ് ഹെൽത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്കോളർ ഹൂസ് ഇമ്മോർട്ടൽ പെൻ. പെൻ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൂലികയാണ് അവന്റെ ഉപകരണം. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പെൻ ഓഫ് എ ഫാർമർ? വാട്ട് ഈസ് ദ പെൻ ഓഫ് എ ഫാർമർ? ഹിസ് ഫാമിംഗ് ടൂൾസ് അല്ലെ, കൈക്കോട്ട്, മടാള്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഫാമിംഗ് ടൂൾസ് ആണ്. സ്പെൽസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഹങ്കർ ടോട്ട് മെൻ. സ്പെൽസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ, ആദ്യത്തെ പാഠം. എന്തിന്റെ പാഠം? ഹങ്കർ ടോട്ട് മെൻ. ഹങ്കർ, വിശപ്പിന്റെ പാഠം. ദീസ് ആർ ദ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഹെവൻ കമാൻഡഡ് ടോയിൽ. ദീസ് ആർ ദ ലൈൻസ്, ഈ വരികളാണ്. ഹെവൻ കമാൻഡഡ്, ഹെവൻ എന്നത് ദൈവം, കമാൻഡഡ് ടോയിൽ, ടോയിൽ മീൻസ് വർക്ക് ഹാർഡ്, ഷോസ് ഇൻ ഹിസ് ഡീഡ് ദ ചാർട്ടർ ഓഫ് ദ സോയിൽ. ചാർട്ടർ മീൻസ് ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ. സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റർ ഈസ് കമ്പയറിംഗ് ഹിസ് വർക്ക്. Comparing is the work of a laborer to the work of a writer, and he says that അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? That means the work of a laborer is
more valuable than the work of a writer. ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ എഴുത്തിന്റെ ആ ഒരു ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹത്തരമായ ജോലിയാണ് who does a farmer or a പ്ലഫ് മാൻ, ഉഴുതുന്ന. അയാളുടെ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ നോക്ക് അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഴുതുമറിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നത് വിത്ത് ബഫല്ലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കാളയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കാളയോ പോത്തിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നത്. ഹാവ് യു seen somewhere else, anywhere else? So this is what happened. So his hands, അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണമാണ്, കർഷകന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. രാജാവിന്റെ ആഡംബരം, രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നു, അതിനും ആരധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണം? ദിസ് ഫാർമർ, പ്ലഫ് മാൻ. പ്ലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴുതുക, നിലമുഴുതുക എന്നാണ്. PLOUGH, പ്ലഫ് മാൻ മീൻസ് ഉഴലുന്ന ആള്. ഇത് നിലം ഉഴുതുന്ന ആളെയാണ് പ്ലഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So that's a simple poem, only 8 lines. Now you look at the poet, activity number 1. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തീർക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ. എന്താണ്? The poet turns letters and words to various styles to frame lines in the poem. അല്ലേ? Likewise, farmer turns seeds to crops. സീഡ്സിനെ, അതായത് വിത്തിനെ വിളവാക്കി മാറ്റുന്നത് ഫാർമറാണ്. Which lines give you this idea? ഏത് ലൈൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആശയം കിട്ടുന്നത്? The third line. This is the page whose letters shall be seen changed by the sun to words of living green. So you may write that line there. So that's a very simple activity. Then activity 2 in this poem, the poet considers both farming and writing as creative work. രണ്ടും creative workകളാണ്. Both farming and writing. കൃഷി ചെയ്യുന്നതും എഴുതുന്നതും. Let's examine how the poet combines these two activities. Study the following table and fill the missing parts. Use the hints given in the bracket. So bracket, page, pen, page, crops, seeds. അത് നമ്മൾ ആ കള്ളിയിൽ ചേർക്കണം ഓരോന്നിനും നേരെ. ഫീൽഡ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. what was ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വില കൊടുത്തതിൽ ഏതാണ്? പേജിനെയാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റേഴ്സ് മീൻസ് സീഡ്സ് ആണ്. സീഡ്സ്. വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോപ്സ് ആണ്. പെൻ മീൻസ് what is farming toolsനെയാണ് പെൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So you may write there. So it's very simple activity, you can do that. 2 more activities are there. Activity 3, pick out the pairs of rhyming words from the poem. Rhyming words, you know that. മറ്റൊരു പദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു rhyming words. ഒരേ രീതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വരിയുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. You look at the first line, എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത്? brings. Second line you look, kings. So ings, the sound is repeated. അതിനെയാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ, പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറയും. മലയാള കവിതയിലെ പ്രാസം എന്നൊക്കെ കിട്ടണം. ഹിയർ ബ്രിങ്സ്, കിങ്സ്. യു ലുക്ക് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത്, ഗ്രീൻ, സീൻ, ഗ്രീൻ. സോ ഈൻ, ദ സൗണ്ട് ഈൻ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്. മറ്റടുത്ത് ഇങ്സ് ആണ്. ഇങ്സ് 2 പ്രാവശ്യം വന്നു, മറ്റടുത്ത് ഈൻ 2 പ്രാവശ്യം വന്നു. സോ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് യു വിൽ റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബ്രിങ്സ്, കിങ്സ്, ഒരു ജോഡി. സെക്കൻഡ് പെയർ സീൻ, ഗ്രീൻ. ഇനി തേർഡിൽ നോക്കൂ, പെൻ, മെൻ, എൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. പെൻ, മെൻ. യു ലുക്ക്, സോ അനദർ പെയർ. വൺ മോർ പെയർ, ടോയിൽ, സോയിൽ. ഓയിൽ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന 2 വാക്കുകൾ. So these pairs are called rhyming words. These are called rhyming words. So what are the rhyming words in each line? So you may be given another poem. ഏതെങ്കിലും വേറെ പദ്യം തരും. ആ പദ്യത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് you can find out. ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്തായിരിക്കില്ല, ഒരു വരി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തതായിരിക്കും ഒരേപോലെ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രിങ്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ാമത്തെ വരി ആയിരിക്കും കിങ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജോഡികൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരേ ശബ്ദത്തിലാകുമ്പോൾ അത്തരം ജോഡികളെ we will call, ജോഡി means two words. 2 words are called, such types of words are called, tell me. Yes, rhyming words. Okay, next to the last activity of part 4. Part 4 അവസാനത്തെ activity ആണ്. We are going to complete part 4. You look, unit 4. Activity 4. We are aware of importance of agriculture. We know that. നമുക്കറിയാം കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം. Why can't we celebrate Chingam first as Farmers' Day in our school?
നമുക്ക് ചിങ്ങം 1 ഒരു സ്കൂളിൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ, എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചിങ്ങം 1 അല്ലെ. മലയാള മാസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, മേടം, മിഥുനം, കർക്കിടകം. There are 12 months in Malayalam also. Who know that names of all 12 months in Malayalam? മലയാള മാസം 12 പേര് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? Can you say? Who can say? Okay, let us check it out. The school is opened. So now let us look here. ഫാർമേഴ്സ് ഡേ, ചിങ്ങം 1 ഫാർമർ കർഷക ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക. സോ വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടു മേക്ക് എ പ്രോഗ്രാം കളർഫുൾ, വാട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ്. എന്തെല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം? നമ്മളത് ആഘോഷിക്കാൻ വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് ടു ദ സ്കൂൾ. സ്കൂളിലേക്ക് ഏതാനും ചില കർഷകരെ, നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള 1-2 കർഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ 3-4 കർഷകരെ വിളിക്കുക, സ്കൂളിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുക, ഒരു മീറ്റിംഗ്. ഫൈൻഡിങ് എക്സ്പേർട്സ് ടു ടോക്ക് ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ. എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട്, കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് സംതിങ് അബൌട്ട് ഒരാളെ പ്രസംഗത്തിന്, അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ, ഒരു കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള, മേ ബി ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു. നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചു. ദെൻ പ്രിപ്പയറിങ് എ പ്രോഗ്രാം, സ്മോൾ പ്രോഗ്രാം, ഒരു ചെറിയൊരു മൈക്കൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ചെറിയ ഒരു ഹാളിൽ, നമ്മളാണെങ്കിൽ KG ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ നോട്ടീസ്. അപ്പൊ അതിന് നോട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, ആരൊക്കെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. പ്രിപ്പയർ എ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഫാർമേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്ന ഫാർമേഴ്സിന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അതും ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഈ 4 പോയിന്റ് എഴുതാൻ, ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി 2-3 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക. എന്നിട്ട് യു റൈറ്റ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ കർഷകനെ ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. I think you remember that we were prepared a birthday celebration card, invitation card നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അന്ന് കുറെ പേരൊക്കെ. അതുപോലെ ഇത് ഫാർമർ ചിങ്ങം 1 ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യു ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് യുവർ നൈബർ ഫാർമർ, ഒരു അയൽക്കാരനായ കർഷകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ സെൻഡിങ് an invitation letter. So how would be that invitation letter? So you have to prepare it in your notebook, and you should take a picture and send it to me. So that's all for this day. So we have completed the unit number 4. Okay, do all these activities. Thank you. Have a nice day. We will see you again.